Hi children, how are you? All are fine. Good. Today we are going to start our first lesson. The name of the first lesson is Matter in Our Surroundings. From this lesson we will be learning more about matter. From lower classes itself we learned about matter. In our universe, everything is made up of matter. Food we eat, air we breathe, water we drink, everything is made up of matter. Matter are made up of very tiny particles called atoms. Okay. Then what is the physical nature of this matter? Yes, matter exists in three forms. According to the arrangement of particles, matter exists in three forms. Matter exists in three forms. First one, what it is? Yes, solid. Matter exists in three forms. Solid, liquid and gases. These are the three physical states of matter. Then in solids, particles are closely arranged, or in solids, atoms are arranged very closely. In between the particles, there is no space. In solids, particles are very closely packed. Okay. That is why they are having a rigid structure. But in the liquid, there is some space in between the particles of matter. Okay? In liquids, we have seen some space. That is why they are having no a fixed shape. They are having the shape of the container. അത് ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ അതിൻ്റെ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും ആർക്കുണ്ടായിരിക്കുക, ലിക്വിഡിനുണ്ടായിരിക്കുക. ദെൻ ഗ്യാസസ്. ഇൻ ഗ്യാസസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ വൈഡ് അപ്പാർട്ട്. വളരെ ദൂരെയാണ്. ഇൻ ഗ്യാസസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മീൻസ് ആറ്റംസ്. All matter are made up of very tiny particles called the atoms. The size of the atom is very negligible. Okay, the size of the atom is very negligible. The arrangement of atoms in a matter are divided into three forms or physical state of matter. Matter exists in three physical states: solid, liquid and gases. Okay. Next we are going to check what are the characteristics of these particles of matter. Okay. We already learned matter exists in three forms. Then next we check what are the characteristics of particles of matter. Children, these are the characteristics of particles of matter. First one, particles of matter have space between them. Particles of matter have space between them. That we already said. In liquid and gases, there are some space in between the particles. For example, when we add some dye or ink drops into water, that ink drop evenly distributed into the water. അല്ലേ, നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കളർ അല്ലേ, റെഡ് ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ നമ്മൾ കളറൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ, വെള്ളത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഡൈ അല്ലേ. അതെ, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള ഡൈസ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ക് അല്ലേ, ബ്ലൂ കളറുള്ള ഇങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള ഇങ്ക് ഡ്രോപ്സ് നമ്മൾ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? അതെ, ആ ഡ്രോപ്പ് ഇങ്ങനെ പോയി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വാട്ടർ എന്താണ്, ഏത് ഇങ്കാണോ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കളറായിട്ട് മാറും. ഹൗ ദാറ്റ് ഹാപ്പൻഡ്? അതെങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് എക്സാമ്പിൾ ഫോർ that shows this characteristic. Okay, that one
പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ ടു ദ അതർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലെ. വൺ ടൈപ്പ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ, അതായത് ഇങ്കിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, ദാറ്റ് ഈവൻലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഇൻ ടു ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് വാട്ടർ, ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ. വാട്ടർ അല്ലെ, വാട്ടറിലേക്കാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇങ്കിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും, വാട്ടറിന്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സ്പേസിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, കയറും അല്ലെ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ദാറ്റ് വാട്ടർ ബിക്കം കളേർഡ് അല്ലെ. ഏത് കളറാണോ ആഡ് ചെയ്യണത് ആ കളർ വരാൻ കാരണം the particles evenly distributed into it. This is because from this example we can understand that there is some space in between the particles. There are some space in between the particle അല്ലേ. അതുകൊണ്ടാണ് സ്പേസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത ഇങ്ക അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും. അതെന്തില്ല, ദാറ്റ് ഡു നോട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഈക്വലി അല്ലേ. അത് ഈക്വൽ ആയിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യില്ല. ഇത് പല പല എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. നമ്മൾ ടീ ഉണ്ടാക്കുക, ലെമണേഡ് ഉണ്ടാക്കുക, ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുക, അതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ്, ഇത് തന്നെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഗെറ്റ് ഇൻസൈഡ് ഇൻ ടു ദ അതർ ടൈപ്പ് ഓഫ് particles of matter. This is because there are some space in between the particles alle. Or from these examples we can understand that there are some space in between the particles. Okay, then the second characteristic, what it is, particles of matter are continuously moving. Particles of matter are continuously moving, so that they are having or they possess kinetic energy അല്ലേ. നിങ്ങൾ ഫിസിക്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ കൈനറ്റിക് എനർജി. എനർജി പൊസസ്ഡ് ബൈ മൂവ്മെന്റ് അല്ലേ. മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതൊരു വസ്തുവിനും എന്തുണ്ടായിരിക്കും, കൈനറ്റിക് എനർജി ഡ്യൂ ടു ദെയർ മോഷൻ അല്ലേ. അതിനാ മോഷൻ കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു എനർജിയാണ് കൈനറ്റിക് എനർജി. സോ ഹിയർ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിങ്. മാറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്താണ്, വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലിക്വിഡിന്റെയും ഗ്യാസസിന്റെ ഒക്കെ കേസിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അതെന്താണ്, ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്പേസ് ഉള്ള മാറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യും, പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ മൂവിങ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി. Then when we burn a incense stick in a room or a corner of a room, we can feel its smell throughout the room അല്ലേ. നമ്മളൊരു കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ചന്ദനത്തിരി, ഒരു റൂമിന്റെ കോർണറിൽ വെച്ചിട്ട് ചന്ദനത്തിരി കത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ഇറ്റ് സ്മെൽ വി ക്യാൻ ഫീൽ ത്രൂ ഔട്ട് ദ റൂം. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ? യെസ്, ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിങ് അല്ലേ. ഗ്യാഷ്യസ് പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്. സോ ദേ ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിങ്. സോ ദാറ്റ് സ്മെൽ comes from one place to another very easily അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ കത്തിക്കുമ്പോൾ ആ സ്മെല്ല് സ്മോക്ക് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിൽ എന്ത് ചെയ്യും, റൂമിൽ മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ആവും. ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് മാറ്റർ അല്ലേ. അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ഭാഗത്ത് തന്നെ ഇരിക്കില്ലേ, ആ സ്മെല്ല് എന്താവില്ല, സ്പ്രെഡ് ആവില്ല. ദിസ് സ്മെൽ കംസ് ഫ്രം വൺ പ്ലേസ് ടു അനദർ ഡ്യൂ ടു ദി മോഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ഓക്കെ, അതുതന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു വാട്ടറിലേക്ക് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ മഷിയോ എന്തെങ്കിലും കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് സ്പ്രെഡ് ആവാൻ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ അതിങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, അതിങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലേ. എല്ലാ സ്പേസിലും കയറിയിരിക്കാൻ പറ്റും. അത് മൂവ് ചെയ്യണം. മൂവ് ചെയ്യാതിരുന്നാൽ എന്തില്ല, ആ ഡൈല്യൂഷൻ നടക്കില്ല, ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ട് മാറില്ല. ഓക്കെ, ദിസ് മൂവ്മെന്റ് വി ക്യാൻ ഇൻക്രീസ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ഹീറ്റ്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റിനെ ഒന്നുകൂടെ കൂട്ടണമെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ ചൂടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്താൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ദിസ് മൂവ്മെൻറ്റ് വിൽ ഇൻക്രീസ്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, ഡിസോൾവ് ആവും. അതാണ് നമ്മൾ ചൂടായ വെള്ളത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഷുഗറോ സാൾട്ടോ ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഡിസോൾവ് ആവാൻ കാരണം എന്താണ്, ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് ഹീറ്റ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഹീറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുകൊണ്ട് ആ മൂവ്മെന്റ് എന്ത് ചെയ്യും, ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലേ. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യും, ഡിസോൾവ് ആവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒന്ന് എയറിൽ ചന്ദനത്തിരിയുടെ സ്മെല്ല് സ്പ്രെഡ് ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലേക്ക് വേറൊരു ഗ്യാഷ്യസ് ഫോം വരികയാണ് അല്ലേ. രണ്ടും ഏത് സ്റ്റേറ്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മാറ്റേഴ്സ് ആണ്, അതെ, രണ്ടും ഗ്യാഷ്യസ് ഫോമിലാണ് അല്ലേ. എയർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും
ചന്ദനത്തിരിയുടെ ആ സ്മോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാലും രണ്ടും ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഒന്നിന് ഈസി ആയിട്ട് മറ്റൊന്നിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയും. അപ്പം നമ്മൾ ഷുഗർ വാട്ടറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാണ്. വെൻ വി ആഡ് ഷുഗർ ഇൻ ടു ദ വാട്ടർ, ഹോട്ട് വാട്ടർ, ദാറ്റ് ഷുഗർ ഡിസോൾവ് വെരി ഈസിലി ഇൻ ദാറ്റ് ഹോട്ട് വാട്ടർ. ദാറ്റ് ഈസ് solid state get inside to the space in between the liquid state അല്ലേ, ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതെന്താണ്, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുന്ന പ്രോസസ്സിനെ ഡിഫ്യൂഷൻ എന്നാണ് പറയുക. ദ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാറ്റർ ഇൻ ടു ദ അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് മാറ്റർ ദെയർ ഓൺ. അവർ സ്വന്തമായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക, അതിനാണ് എന്ത് പറയുക, ഡിഫ്യൂഷൻ. Diffusion means the intermixing of different types of particles of matter on their own. അല്ലേ, അതായത് ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യുക, അവർ സ്വന്തമായിട്ട് ഇന്റർമിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് എന്ത് പറയുക, ഡിഫ്യൂഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ ദ തേർഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഈസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ അല്ലേ. In solids, atoms are arranged very closely, and that atoms are attracted very forcefully, or the attraction between the particle is very high in solid. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മാറ്ററിൽ ആറ്റംസ് ആണുള്ളത്, ആറ്റംസ് കൊണ്ടാണ് മാറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ. അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു. സോളിഡ്സിൽ നല്ല ക്ലോസ്ലി പാക്കഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ആറ്റംസ് തമ്മിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അത് കാരണമാണ് സോളിഡ്സ് ഹാവ് റിജിഡ് സ്ട്രക്ചർ അല്ലേ. ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ആറ്റംസിനെ അങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നത്. ലിക്വിഡ്സ് ദാറ്റ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ സോളിഡ്സ്. സോളിഡ്സിലുള്ളതിനേക്കാൾ കുറവാണ് ഇതിലുള്ളത്, ലിക്വിഡ്സിലുള്ളത്. ദർ ഈസ് വെരി ലെസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഇൻ ഗ്യാസസ്. ഗ്യാസസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലോ ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് വെരി ലെസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് പെട്ടെന്ന് എന്തായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് പോണത് അല്ലേ. അതിന് നമുക്ക് എവിടെയും പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. സോളിഡ്സിന് എന്താണ്, ഒരു റിജിഡ് ഷേപ്പ്. ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കൂടുതലാവുകൊണ്ട് അതിന് എന്തുണ്ട്, ഒരു റിജിഡ് ഷേപ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ. അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ. ഫസ്റ്റ് വൺ, പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ ഹാവ് സ്പേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദം. പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ എന്താണ്, സ്പേസ് ഉണ്ട്. മാറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് സ്പേസ് ഉണ്ട്, പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ ഇടയിൽ സ്പേസ് ഉണ്ട്. അത് സോളിഡ്സിന് കുറവാണ്, ലിക്വിഡ്സിൻ്റെയും ഗ്യാസസിൻ്റെയും കാര്യത്തിൽ എന്താണ്, കൂടുതലാണ്. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിങ്. പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ ആർ കണ്ടിന്യൂസ്ലി മൂവിങ്. ഒരു മാറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതെന്താവുന്നത്, ഡിസോൾവും ഡിഫ്യൂഷനും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദെൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് മാറ്റർ അട്രാക്ട് ഈച്ച് അതർ. ഒരു മാറ്ററിലെ പാർട്ടിക്കിൾസ് തമ്മിൽ എന്തുണ്ട്, ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ഷേപ്പ് ഉള്ളത്. സോളിഡിന് ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം അതിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വെരി ഹൈ ആണ്. ലിക്വിഡിൽ എന്താണ്, ഏത് കണ്ടെയ്നറിലാണോ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അല്ലേ. ഗ്യാസസ് ഹാവ് നോ ഷേപ്പ് ബിക്കോസ് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വെരി ലെസ് ഇൻ ഗ്യാസസ്. ഗ്യാസസിൽ എന്താണ്, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് വളരെ കുറവാണ്. നമ്മൾ സോളിഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ആ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ബ്രേക്ക് ചെയ്യാണ്. അപ്പോഴാണ് അത് പൊട്ടിപ്പോവുകയാണ് ചെയ്യുക അല്ലേ. ലിക്വിഡിന് അല്ലെങ്കിൽ ഐസിനെ നമ്മൾ മെൽട്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ. സോളിഡ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഹാവ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ്. When we apply heat into them, that heat decrease the attractive force between the particles, so that change into liquid. When we again heating that liquid, again that attractive force decreases, that changes into gases. അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും, അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് കുറയും. അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് വേറൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്ററിലേക്ക് അത് ചേഞ്ച് ആവും. Okay, we will learn detail about this. We will learn more detail about next class. Okay, so children, read the textbook and ask your doubt at the time of discussion. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിക്കണം കേട്ടോ. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ PDF ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഡിസ്കഷനിൽ പങ്ക്ച്വാലിറ്റി നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സോ വി ക്യാൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ദ സെഷൻ. താങ്ക് യു. ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ.